إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالر bizni yo'qdan bor qilib bizga turlicha ne'matlar berib turuvchi Robbimizga g'ana tegishli hamimizga jannat yo'lini ko'rsatib shu ibodat ahkamlarini eratib qoldirgan suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zina ham ahli baytina barcha salovatlarimiz borib erishsa edi ham alhamdulillah Alloh taolani tag'in bir qat maqtaymiz bizni tag'in shu shotnaning eng xayrli kunini juma kunini erishtirdi ham shu juma kunida Alloh taolo rizo bo'lgan ul yaratgan ul suygan amallar qilib o'tkazishga nasib eylasin edi ham endi bilamiz barchadan bolasi da shu o'zin yo'qdan bor qilib аңа turli ne'matlar berib turgani uchun ул o'zining xo'jasina o'zining tarbiyachisiga o'zining podshosina o'zining robbisina ibodat qilishga tegishli chunki bu har bir odam bolasining tub bo'lishi hamma shu ibodatning da turlari ko'p turli tana a'zolari bilan qila turgan til bilan qila turgan yurak bilan qila turgan mol bilan qila turgan ham shu ibodatning da bor eng jingili shul jingil bo'luvina qaramasdan Alloh qarshында eng suyuklisi eng darajalisi hatto shu ibodat bilan Alloh taolo boshqa ibodatlarning da darajasini ko'taradi ul da bo'lsa endi til ibodati Alloh taolani zikr etu Alloh taolani esda tutu narsasini ul zikr arab tilida zikr deylar endi tatar tilida da qaybirovlar zikr deb aytadi zikr ul Alloh taolani esda tutu ham shu esda tutgan vaqtda Alloh taolani maqtov аңа hamd sanalar aytib shu bo'la zikr ya'ni maqtov ham Alloh taolani esda tutu ni uchun mana bu Alloh taolani maqtarga kerak ham ni uchun Alloh taolo shu Alloh taolani esda tutganda Alloh taolo zo'r ajrlar bergan turmushdan misol agarda bizga biror kishi yaxshilik qilib qo'yar ekan biror tabibdek bir qat og'riqdan so'ng endi biror operatsiya yasadimi yoki boshqa turli kengashlari bilan darulari bilan davoladimi ekan biz ani tirishamiz har vaqtda da esda tuturga kishilar orasida uni maqtab turgan mana shunday tabib bor ishkirsiz ko'ngil bilan aqcha da olmayman davoliy kengashlarini ayta shaltiratda halim biladi gil ani nindi majlisda bo'liqma do'stimiz bilan uchrashamizmi ko'rshiga kiramiz gil aytib turasi keladi yoki biror ishmakar biror og'ir holda yordam etib jibardi ekan biror problemani chechishda aqcha berib turdi biz ana shulay maqtarga tirishamiz ne uchun bizga qilgan yaxshiligi uchun ham mana shulay Alloh taolani da biz barcha bergan ne'matlari uchun barcha bergan shu bizga bo'laklari uchun har vaqtda da esda tutib maqtab turishga tegishlibiz qay bir kishi bizga vaqtli shag'ina nima bir problemani chechishga yordam etadi Alloh taolo har kunni har minutda havosin beradi suvini beradi rizqlarini beradi shu Alloh taolo bergan ko'z bilan ko'ramiz Alloh taolo bergan oyoqlar bilan yuribmiz Alloh taolo bergan qo'llar bilan tutib ishlarimizni ishlaymiz ham hech shaksiz Alloh taolo birinchi shiratda uni maqtarga tegishlibiz
Һәм Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да истә тотып, аңа мактау сүзләре әйтү, бу күңелне Аллаһ белән бәйли. Бүгенге көндә безнең күңелебез кызганычка каршы матди нәрсәләр белән бәйле. Акча белән, үзеңне таныту белән, ниндидер зур урындагы туганнар белән өмет итәбез шулардан, тәвәккәллибез шуларга. Менә Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да истә тотсаң, бу күңелебезне, иманыбызны тагын да элемтәне ныгыта кем белән? Раббыбыз белән. Ни өчен? Чөнки шушы, менә кайбер мисалларны да әйтеп китербез хәзер, зикернең, әйттек бит Аллаһтан мактау дидек, истә тоту, хәмд сәнәләр әйтү, тәһлил әйтү. Менә шушы зикерләрне әйткәндә, әгәр дә без уйланып әйтәбез икән, бу элемтәне Аллаһ белән тагын да яхшырта. Мәсәлән, әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Тәгалә мактау. Ни өчен мактыйбыз? Барча биргән ниъмәтләре белән. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин дип укыйбыз, шулай бит? Фатиха сүрәсендә. Әгәр дә шуны уйлап укыдык икән, уйлап зикр иттек икән, галәмнәрнең идарәчесенә барча мактау. Бу уйландыра. Тукта әле. Галәм белән бит акчада идарә итми. Галәм белән бит ниндидер зур түрәләрдә идарә итми. Хакыйкатьтә Аллаһ идарә итә бит. Без әйтәбез, менә акча булса бар нәрсә дә була. Нишләп булмыйсың? Менә онкология белән ширлиләр кайбер кешеләр, акчалары да бар, операция да ясый, дәвалана алмыйлар. Кайбер кешеләрнең балалары юк. Әзер миллионнар түлиләр эколарга, искусственное оплодотворение. Бала алып кайта алмый. Нишләп акча бөтен нәрсәне булдыра дигәч, нишләп булдырмыйсың? Әгәр дә дөнья белән ниндидер байлар, Рокфеллерлар идарә итә тегеләр дигәч, нишләп ниндидер менә шушы зур абзыйлар природ ни дигәндә Аллаһы Тәгалә җибәргән җир тетрәүләрдән анда ниндидер ураганнардан туктата алмыйлар? Менә шундый сынаулар килә, кеше адәм баласы уйлансын өчен. Акча гына, ниндидер абзыйлар гына бөтен нәрсә белән идарә итә алмый. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин. Аллаһ кына идарә итә барча галәм белән. Һәм менә шушы Аллаһы Тәгаләне һәр вакытта да истә тотып мактау менә күңелләребезне нишли бәйли Аллаһы Тәгалә белән. Һәм менә шушы җиңел гыйбадәт булуына карамастан Аллаһы Тәгалә бик күп әҗерләр вәгъдә итә кемнәргә? Аллаһы Тәгалә һәр вакытта үзен истә тотучыларга. Нинди файдалар, нинди әҗерләр без аны алып китербез, әмма иң беренче без карарбыз хәзер, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер кеше килде дә сорады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нәрсә ди? Бу хадис безнең Муснад Имам Ахмад җинтында килә торган сахих хадистә. Бу кеше килә дә шәрә'әл ислам кад кәсурат. Менә диннең хөкемнәре минем өчен бик күп ди. Мин бөтенесен үтәп бетерә алмыйм ди бу кеше әйтә. Миңа шундый гына бер гамәл әйт әле ди. Бер шундый хәерлелек ишеген ди. Менә мин шуңа ябышсам ди, шуны эшләсәм ди, миңа шул җитәчәк ди. Ягъни җәннәткә керергә, бу дөньяда бәхет сәгадәткә ирешергә. Һәм карагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Телең һәр вакытта да Аллаһны зикр итүдә булсын. Туры итеп тәрҗемә итсәк инде, телең гел юеш булып торсын ди, Аллаһны истә тотуда ди. Һәр вакытта да Аллаһ турында сөйләү, Аллаһны мактауда, Аллаһы Тәгаләне искә төшерүдә. Карагыз, нинди күркәм насихат. Безнең тел гырвак югыш нәрсәләр белән үзегез беләсез. Гайбәт, шулай бит, кем белән йөри, кем белән очраша, кем күпме акча эшли, кем нәрсәдә йөри. Менә үзебезнең мәҗлестә утырганда, дуслар белән очрашканда иң күп кем макталар. Кем турында күбрәк сөйләшәбез. Шуннан соң инде нәтиҗә ясый. Һәм менә шуңа да Аллаһ Субхану ва Тәгалә әйтә, шушы Аллаһы Тәгаләне истә тотучыларга ди,
Кім мені де һәр вакытта да истә тотады, мин дә аларны да истә тотырмын ди. Әле истә генә тоту түгел, Аллаһ Тәгалә фәрештәләр каршында иң яхшы затларның берсе шулай ди. Һәр вакытта да гыйбадәттә үткәрүче фәрештәләр каршында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мактармын ди. Ничек итеп? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда Ахзаб сүрәсендә әйтә: "Я юхаллазина аману зикруллаха зикран кафира" ди. Эй иман китерүчеләр ди, Аллаһ Тәгаләне күп итеп зикр кылыгыз ди. Истә тотыгыз ди, мактагыз ди. Кимчелекләрдән паклагыз ди, тәсбихләр әйтегез ди. Һәм кайчан ди? "Васаббиху букрата ва асила" ди. Бигрәк тә мактагыз ди, иртә белән кояш чыгыр алдыннан һәм кояш батыр алдыннан. Без беләбез, безнең иртәнге һәм кичке зикрләр бар. Менә кызганыч, күбебез шушы зикрләрне белми. Нәрсәсен ди? Инде 10 ел намаздаймы? Мәдрәсәдә укып чыккан. Әмма я белә әйтми. Бик зур кимчелек. Мусульман кешесе менә намаз уку белән бер рәттән билгеле иртә белән әйтелә торган зикрләр һәм кич белән әйтелә торган зикрләрне даими рәвештә әйтеп барырга бурычлы. Ни өчен? Бу күрсәтә шушы күңелне Аллаһ белән бәйле булуын һәм шушы иртәнге кичке зикрләр безнең үзебезгә файда китерә. Ничек итеп? Бозуннан, сихердән, күз тиюдән саклый. Бүген кемнең афаты? Күз тия, кемгәдер бозун керә, кемдер сихер белән тилмерә. Әмма шушы иртәнге намаздан соң кояш чыгыр алдыннан әйтелә торган, менә ул зикр дугалар китабында да бар, иртә белән әйтә торган зикрләр, кич белән әйтә торган зикрләр. Һәм Аллаһ Тәгалә искәртеп әйтә. Кемнәр ди? Аллаһ Тәгалә зикр итәләр ди, иртә белән һәм кояш алдыннан ди. Ягъни без иртәнге намаздан соң, акшам намазы алдыннан яки икенде намазыннан соң шушы иртәнге кичке зикрләрне әйтсәк, безләргә бер шушы аяткә. Һәм үзебезне дә төрле бозымнардан да сакларга бер сәбәп булачак. Һәм моның нәтиҗәсе нәрсә? Ва хуаллази юсалли алейкум ва малаикатуху лиюхриджухум миназ-зулумати илан-нур. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә ди, фәрештәләр каршында ди, мактап торып ди. Менә минем кулларым ди, мине зикр итәләр ди. Менә карагыз. Һәм шулай әле аннан соң әйтәм, бу фикерне Муслим җыентыгында килә, хадис. Сез аны бик күп тапкыр ишеткәнегез дә барды. Берәр ва мәҗтәмә каумин фи бәйтин мин буютиллаһи, нәрсә ди? Берәр кавым ди, берәр халык ди, Аллаһ йортында җыелды икән ди. Ни өчен? Ятлуна китаб Аллаһ ва ятадарасунаху бәйнәһум ди. Һәм алар ди Аллаһ китабын өйрәнәләр, укыйлар икән, ягъни зикр әйтәләр икән ди. Аллаһтан искә төшерәләр, ан хөкемнәрен өйрәнәләр икән ди. Нәрсә ди? Илля назалат алейхимус сакина. Аларга тынычлык инер ди. Һәм нәрсә? Ва ашиятухум рахма. Аллаһның рәхмәте биләп алыр ди. Һәм фәрештәләр ди, ва хаффатхумул малаика ва закарахумуллаһ фи ман индәһ ди. Һәм фәрештәләр биләп алыр да Аллаһ каршында мактап торырлар ди шушы кешеләрне. Менә син йортыңа шундый кешеләр җыелды, сине искә төшерәләр, сине зикр итәләр, фәрештәләр мактарлар ди. Карагыз. Аллаһ мактар фәрештәләр каршында. Менә алар минем кулларым, мине зикр итәләр. Һәм фәрештәләр Аллаһ каршында мактарлар. Менә шунда җыелдылар, сине зикр итәләр. Менә дөньяга кайтсак, бер кеше килә икән, давай мине шундый бер зур абзый янына кирип чыгам, анда главага, президентка, зур эшмәкәргә, я шуны эшләсә, мин сине мактыйм, сүз әйтәм. Шундый яхшы кеше анда шулай дип без ничек без канатланабыз шулай. Кара, мине шундый зур кеше каршында мактады. Һәм анда галәмнәрнең Раббысы шушы зур абзыйларның, шушы чиновникларның да хуҗасы, галәмнәрне идарә итүче Раббыбыз каршында мактый. Моннан да өстен мактау, моннан да өстен ярарга
тырышырга кирәк булган гамәл юктыр. Бары тик Аллаһ Тәгаләне зикр итү генә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне зикр итү Аллаһ Тәгаләнең үстенлек бирә, шушы гыйбадәтебезнең дәрәҗәсен үстерә. Менә нинди генә гыйбадәт булмасын, намаз укума, ураза тутума, хаҗ кылума, birər мәҗлескә җыелып, гыйлем мәҗлесе булсын манда. Менә шушы мәҗлестә, шушы гыйбадәттә кемнең гыйбадәт эшендә Аллаһны зикр итү, күбрәк Куръан уку, тәсбих, хәмд, сәнәләр әйтү күбрәк булса, бу кешенең гыйбадәте саваплырак, дәрәҗәлерәк башка Аллаһны әз зикр иткән кешенекенә караганда. Мисал өчен кеше гомрәгә бара ди, яки хаҗга бара, яки ураза тота. Менә шушы гыйбадәт эшендә күбрәк Куръан укый икән, күбрәк анда субханалла әйтә икән, субханалла, субханалла, әлхәмдүлилләh, яки истигъфар кыла икән, бу кешенең шушы гыйбадәте теге зикрне әз әйткән кешегә караганда саваплырак, дәрәҗәлерәк, үстенрәк була икән. Бу сүзләргә дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу Муснад имам Ахмад җыентыгында килгән хадисе, Пәйгамбер саллаллаһу сорагач, бер кеше килә дә, фәи саййимина аъзам аҗран ди. Кайсы ураза тутучының әҗре күбрәк ди. Аксарахум лиллаһи тәбарак ва тәгалә зикран ди. Аллаһны күп итеп зикр итүченең уразасы үстенрәк, дәрәҗәлерәк, саваплырак ди. Шуннан соң сорый, кайсы кешенең намазы саваплырак, кайсы кешенең Аллаһ юлында көрәше саваплырак. Һәм бөтенсенә Аллаһ Тәгалә әйтә, намазы да, закаты да, хаҗы да, садакасы да, бөтен гыйбадәтләре дә үстенрәк ди, саваплырак ди. Аллаһ күп зикр ителсә ди, Аллаһ күп макталса ди. Һәм әле һәр барчабызның да Аллаһ каршына барасы бар. Каршыбызга үлчәү куясылар бар. Изге, хәерле гамәлләрне куеп, бер якка, икенче якка гынахлы, бузык гамәлләрне куеп. Һәм шушы үлчәүебезне дә авыр айтады, Аллаһ Тәгаләне зикр итү, мактау. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, Бухари җыентыгында килә торган сахих хадистә, кәлимәтән ди, хафифәтән аля лисан ди. Ике сүз ди, кәлимәтән, хафифәтән, икесе дә бик җиңел ди. Нәрсә өчен җиңел? Телебез өчен. Чынлап та зикр әйтү, Аллаһны мактау, әлхәмдүлилләh, субханалла, ла илаһа иллаллаһ, астагфируллаһ, Куръан уку, Фатиха сүрәсен, Ихлас, Фалак, Нас, телгә җиңел бит. Намаз укуның нир авырлыгы бар. Тәһарат алырга кирәк, шулай бит киемне тегеп пычрак кием булса, киемне алыштырырга кирәк, мәчеткә килергә кирәк. Нир авырлыгы бар. Хаҗга бар, үзегез беләсез, ни мәшәкать. Анда бер мәдрәсәгә гыйлем алырга барырга авыр бит. Авыр. Һәм зикр әйтү бик җиңел, тел белән генә, телне генә селкетәсе бар. Шуңа күрә ике сүз ди, җиңел ди. Нәрсә өчен? Телебез өчен, әйтер өчен ди. Әмма карагыз нәрсә ди? Сақилатан фил мизан ди. Әмма үлчәүдә, шушы изгелекләребезне үлчәгәндә авыр булачак ди. Әйтергә җиңел, әмма кыямәт көнендә үлчәүдә бик җиңел булачак ди. Нәрсә? Һәм җиңел генә булу түгел әле, хәдибәтән иля рахман. Рахимле, рахман, ягъни Аллаһ Тәгаләгә сөекле ди, яраткан ди шушы сүзләр ди. Нинди сүзләр? Субханаллаһи ва бихамдихи ва субханаллаһил азим. Менә шушы сүзне әйтеп йөрибез икән, шушы изгелек үлчәвен авыр айта икән. Субханаллаһи ва бихамдихи субханаллаһил азим. Һәм чынлап та моның мәгънәсенә уйлансак, чынлап та күңелләрне кем белән? Раббыбыз белән бәйли торган бөек сүзләр. Субханаллаһ. Аллаһ Тәгалә барча кимчелекләрдән пак. Юк аның берни җитешсезлеге,
ниндидер кимчелеге камил зат. Аны беркем белән чагыштырырга ярамый. Кеше белән дә, фәрештәләр белән дә, хайваннар белән дә, беркем белән. Ләйсә камислихи шәй. Аңа тиң булган, аңа охшаш беркем дә юк. Аллаһы Тәгаләне бер нәрсә белән чагыштырырга ярамый. Һәм шуңа да камил, берне җитештерү. Субханаллаһи ва бихамдихи. Ва бихамдихи хамд. Һәм барча мактау аңа тиешле. Һәм чынлап та ни өчен аны һәр вакытта мактарга? Чөнки ул бөтен нәрсәне бирә. Һәм ул тели икән ала да ала. Кемгәдер арттыра да ала. Бөтен нәрсәне. Сәламәтлекне дә, малны да, җанны да, кемнедер нәрсә тәэсир итә, ул сәбәпче генә. Аллаһ Тәгалә шул сәбәпчене тыя ала. Анда кайбер кеше куркытып йөри, мин сине шулай әйтәм әле, шундый проблема чыгарам. Әгәр дә ул кеше шундый Аллаһның сөйкле бәндәсе икән, Аллаһны зикр итеп, Аллаһ белән бәйле, ул кеше берни зыян сала. Ул бер күтәреп, кулларын күтәреп безгә Аллаһтан сорады икән, Раббым, бу кешенең мәкерлегеннән мине саклады. Аллаһ Тәгалә шул кешене урынына утыртырган, яки үзен эштән алып аталар, яки үзен үк ябып куялар, яки йөрәгенә аның инфаркт, инсульт була. Аллаһ Тәгалә үзе чөнки бөтенебездә нинди генә түрә булмасын, нинди генә бай булмасын, нинди генә влиятельный кеше булмасын, барыбер Аллаһ астында йөри. Без Аллаһтан сорыйбыз икән, һәм без Аллаһка якын икән, шушындай изгелекләр кылып, Аллаһ Тәгалә шушы душманнарыбызны да үз урынына утыртала. Һәм Субханаллаһил азим, азим, бийек. Чынлап та бар нәрсәдән дә бийек. Һәм әле шушы зикерне менә икенче риваятта килә, нәрсәди? Шушы зикерне әйтү Субханаллаһи ва бихамдихи дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтеп, кем көненә 100 тапкыр әйтә икән ди? Фил яуми 100 марра. Субханаллаһи бихамди. Җайлы Субханаллаһи ва бихамди. Көненә 100 тапкыр. Иртә белән 100 тапкыр әйттек, кич белән 100 тапкыр әйттек. Субханаллаһи ва бихамди. Бик җиңел. Карагыз нәрсәде? Гуфира лаху зунубуху ва ин канат мислу забадил бахр. Менә диңгез кырыенда бит көбекләр була бит әле. Кайбарак теге елгаларда да булай көбек. Бик күп бит ул диңгез буенда, бик күп. Менә адәм баласының да гынахы ди. Шушы диңгез кырыенда булган ак көбек шикелле күп булса да гынахлары ди, кимчелекләре ди, эшләгән әшәке амәлләре ди. Шушы зикрне әйтә икән ди көненә 100 тапкыр, иртә белән, кич белән. Шушы бер сәбәп була ди шушы гынахларын сөртергән. Ягъни шушы зикр әйтү безнең күңелебезне пакларга да бер сәбәп була икән. Һәм галимнәр әйтә, менә бу зикр әйтүнең файдалары бик күп. Бар галимнәр кемдер 70 файда китерә. Зикр әйттең икән, менә 70 файда аласың. Кайбер галим әйтә, 100-гә якын файдасы бар дип. Әмма безнең вакыт кысынкы, біз берничәсен генә алып китербез. Иң беренчесе һәм иң мөһиме диек инде менә зикр итеп тору. Ул күңелебезне, калбыбызны диек, нишли? Яшәтә, тирилтә. Калып та үләргә мөмкин. Ул яши була, йөри, әмма калбы үлгән. Бар шундыйлар күп. Ничек итеп, ничек аңларга калбы үлгән? Әгәр дә өстәленә ризык куялар икән, айырмый икән, халал мәхрам әйдә. Абар. Ашар алдынан бисмилла әйтәм, ашап бетерәч, әлхәмдүлилләh әйтәм, аңа бәрәбәр. Уйланама ни өчен яши, кая барасын, аңа бәрәбәр. Каян акча керә, нәрсәгә тота, аңа бәрәбәр. Халалмы, хараммы, әҗәткә аламы, рибага аламы, аңа бәрәбәр. Менә бу шушындый гафиллектә икән аңа бәрәбәр.
Киш белән баласы кая йөри, ничек сөйләшә, аңа барбер. Бу күрсәтә калбның үлгәнен. Чөнки гафил. Тере калб, яши торган калб, күңел. Ул уйлый, фикерли, кая бара, ни өчен яши, нәрсә ашый, нәрсә кәсеп итә. Чөнки ул белә, Аллаһ каршына сәламәт калб белән килсәң генә, син уңышка ирешәсең. Аллаһ та Коръәндә дә әйтә бит, уңышка ирешәчәк дип сәламәт калб белән килсә генә. Әгәр дә ул үлгән икән инде, Аллаһ барны, юкны, хәләлне, харамны аңа барыбер. Аллаһ зикр итә сүренә анда җин, фахиш, сүгенү, теләсә инде сүзләр чыгай, бу үлгән калб. Әмма зикр итү калбны яшәтә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, Сахих хадистә, Бухари җыентыгында килә торган хадистә нәрсә ди? Мәсәлү лләзи йәзкуру раббаһу валләзи ла йәзкуруһу раббуһу мәсәлү хәйй вал мәйт. Аллаһны зикр итүче кеше ди, һәм аны зикр итмәүче, аны истә тотмаучы, тире белән мәйт мисалында. Әгәр дә Аллаһтан истә тотып, хәләлне харамнан айыра икән, ашар алдына бисмилла әйтә, ашар торыш әлхәмдүлилләһ, чыгып китер алдыннан Аллаһка тәвәккәлләп чыгып китә икән, дугасын кылып, берәр эш тәкъдим итсәләр дә сораша, хәләл микән ди, белешә. Берәр нәрсә эшләсә дә, фәлән дими, иң башта Аллаһны мактый, аннан соң гына Аллаһ та менә сине сәбәп итеп алган, сиңа да Аллаһның рәхмәте булсын ди, иң башта Аллаһны куя. Менә шулай Аллаһ Тәгаләне мактый икән, бу күрсәтә әлеме калб яши. Һәм икенче хадистә дә китерде, мәсәлүл бәйти аллази йәзкуру фиһи Аллаһу вал бәйту аллази ла йәзкуру Аллаһу фиһи мәсәлүл хәйй вал мәйт. Монда и мисалын китерде. Кайсы өйдә ди Аллаһ Тәгаләне зикр итәләр икән ди? Ул и төзек, нурлы үй кебек ди. Кайсы өйдә Аллаһта зикр ителми икән ди? Җимерек, иске, үлгән биткән бер үй сыман ди. Менә бүген көндә күп кеше килә. Хәзрәт ди, Куръан укый алмассызмы икән ди? Бер дуа кыла алмассызмы икән ди? Өйдә тынычлык юк ди, бәрәкәт юк ди, балалар санламыйлар ди. Әлбәттә шулай булачак. Әгәр дә өйдә һәр көн, һәр даим, елга бер түгел, һәр даим, һәр көнне Аллаһ зикр ителми икән, Коръан яңрамый икән, Коръан укылмый икән, итула икән сүрәтләр белән, кая монда тынычлык? Кая монда фәрештә керсен? Сүрәтлегә фәрештә керми. Сүрәт белән тулган икән, фәрештә керми. Фәрештә керми икән, тынычлык булмый. Каянда фәрештәләр канатларын биләп алсын, рәхмәт иңдереп? Юк. Фәрештә керә бары тик сүрәтсез Аллаһ Тәгаләне зикр иткән йортларга гына. Андый йортка кая сүрәт туган, кая Аллаһны елга бер анда гомумән искә алмыйлар, анда шайтан уялаячак. Анда җиннәр белән тулачак. Анда бернинди тынычлык инмәячәк. Аннан без сорау куябыз, нишләп тынычлык юк дип. Үзебез бит гаепле. Менә минем сүзләр түгел, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәйет ди, үле ди, әгәр дә анда Аллаһны зикр итмәсәләр. Өйгә кергәндә бисмилла әйтмәсә, нәрсә диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Шайтан керәчәк диде. Бисмилла әйтеп керәбезме? Бисмиллаһ валajna ва бисмиллаһ харajna ва аля Аллаһи раббина таваккална. Өйгә кергәндә әйтелә торган зикр. Керәбезме шулай әйтеп? Әйтмибез икән, шайтанны керттең. Бисмилла әйтеп уң кулың белән ашадыңмы? Ашамадың икән, шайтанны ашаттың. Шундый мисаллар бик күп. Һәм менә шушы каты бәгырьлектән, күңел үлүеннән, калбның үлүеннән Аллаһ Тәгаләне зикр итү генә яшәтә. Һәм бу сүзләргә тагын да дәлил. Бу минем сүзләр түгел. Һәр бер сүзгә дәлил бар.
Һәм Аллаһ Тәгаләнең сүзен тагын дәлил итә Зухруф сүрәсенең 36 һәм 37 аятында карагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ман я'шу ан зикри рахмани нуқайиду лаху шайтанан фахуа лаху қарин ди. Әгәр дә кемде Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән йөз чиерсә ди, Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән баш тартса ди, аны онытса ди, biz аңа шайтанны куярбыз ди. Қарин ди, дус итеп ди, якын итеп шайтанны куярбыз ди. Һәм карагыз нәрсә ди? Ва иннахум ла ясуддунахум ан сабилиллаһи ва яхсабуна аннахум мухтадун ди. Һәм шундый кешеләр ди, Аллаһ юлыннан тайпылырлар ди, һәм уйларлар үзләре турында ди, без хаклыктан дөрес юлдан барабыз ди. Һәм бүгенге көндә дә шуны күрәбез. Үзләрен бик дөрес саныйлар. Аллаһны бар дип тә белмиләр, әмма үзләрен инде бик дөрес яшәүчеләр, уңышка ирешүчеләр дип мактыйлар, сөйлиләр. Ни өчен шулай? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, Аллаһ зикр итү юк икән ди, без аларга шайтанны куябыз, шайтан шушы дөньяны бизәр ди. Һәм уйлатыр ди, дөрес юлда барабыз ди. Кеше намазга баса икән, ураза тота икән, мондай диннән ерак булган кеше көлә башлый бит. Вакытларын әрәм итеп йөриләр, шунда теләсәң эшләп дип. Бирок файдалырак эш эшләгән булсалар дип шулай уйларлар да, Аллаһ Тәгалә әйтә. Чөнки шайтан дусты. Аллаһны зикр итү, Аллаһка гыйбадат кылуны алар хаклык дип уйламаслар. Алар хаклык дип уйлар, көне-төне эшләүне, акчага табынуны. Шакыра шаккатасы юк. Шакыра безгә менә күңелебез катыланмасын өчен, бигрәк тә бүгенге көндә күңелләр тараймасын өчен Аллаһны зикр итү кирәк. Аллаһны истә тоту һәр вакытта да аны мактау калбның тиреклегенә, аның яшәешенә ярдәм итәчәк. Бер галим әйткән бит, Харазни матур сүзләр әйткән. Az-zikru lil-qalbi mithlu ma lis-samak, fa kayfa yakunu halu as-samak idha fariqa al-madi. Менә балыкка ничек су кирәк? Адәм баласының калбына да Аллаһны зикр итү кирәк ди һәр даим. Менә балык судан чыкса ништи? Яши алмый бит ул, үлә. Һәм күңелебез дә үләчәк, тараяшак, каты бәгырьләнәчәк, Аллаһны онытсак. Үтермик үзебезне. Күпме кеше яши, әмма калбында монда гафиллек, үлгән ул. Изгилеккә тартылыш юк. Изгилек турында уйламый да. Үзгәрү турында да, хайырлы гамәл кылу турында да уйламый. Төрле бәла казалар килә, уйлап та карамый, ни өчен килә. Һәм әле шушы зикр итүнең файдасы, шушы каты бәгырьлек күңел яшәеше белән бәйле, ул күңел тынычлыгына илтә. Менә бүгенге көндә бар нәрсә дә бар, әлхәмдүлилләh, шулай бит. Әмма күңелдә рәхәтлек, тынычлык юк. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһны зикр итеп кенә ди. Аллаһ Тәгалә Рa'д сүрәсенең 28 аятында әйтә. Нәрсә ди? Әлә би зикрилләһ татмаиннал кулуб. Аллаһны зикр итеп калбләр тынычланмыймы ди? Әлләзина аману ва татмаинна кулубуһум би зикрилләһ. Әлә би зикрилләһ татмаиннал кулуб. Кемнәр ди? Иман китерделәр ди. Әле монда шарт, гади генә зикр итү түгел, чынлап торып Аллаһка шану, инану, шикләнмичә иман китерү. Менә шул вакыттан соң гына Аллаһны зикр итәләр икән ди, һәр вакытта да ди. Тәсбих, хәмд, сәнәләр әйтәләр, һәр вакытта да Аллаһны мактыйлар, искә төшереп торалар, аннан гына сорыйлар. Буларның күңелләре тынычланачак та Аллаһны зикр итеп. Күңелләрен тынычланмыймы, Аллаһны зикр итеп ди. Менә сынапта карый аласыз, кайбер вакыт була шундый теге бик авыр көннәр, анда я кемдер конфликткә кергән, я не проблемага юлыгасың, шундый авыр итеп чыгып утырасың машинага, кайтырга чыгасың, шундый авырлык. Менә Коръәнне кабызып җибәрәсең һәм тыңлый башлыйсың, фикерли башлыйсың андагы аятлар турында, андагы җәннәтнең сыйфаты, андагы килгән пәйгамбәрләргә сынау, төрле гыйбрәтле хикаяләр, кыссалар, һәм шул хәтлек күңелгә рәхәт булып китә.
тынычланасың. Мына һәр кешегә сынап калмый. Бер проблемаларсы менә Куранны куеп кына карагыз, хәтта аңламасагыз да. Менә кисәк кенә шундый тынычлык төшә. Аны аңлатып бетереп булмый. Әмма шарт нәрсә? Иман. Ныклы иманда булу. Һәм моның файдалары инде бик күп. Инде без шуның белән генә тукталырбыз. Аллаһ Таала безгә шундый тере калепләр бирсен ие. Аллаһ Тааланы һәр вакытта да инде зикр итәргә. Чөнки бу дөньяда да һәм ахирәттә дә уңышка итә торган иң хәерле, иң җиңел гыйбадәтләрнең берсе. Шуңа җиңел булганга да ни өчен зур савап? Чөнки без гафиллектә. Иртәнге зикрне дә онытабыз, кичке зикрне дә онытабыз, мәчеткә кергәндә әйтергә зикрне онытабыз. Шушы гафиллек күп булу сәбәпле аның әҗре дә шундый зур һәм Аллаһ каршында да иң сөекле. Соңгысын гына әйтим инде, узакка сусам да гафу итәрсез. Аллаһны күнектерәбез икән гел зикр итеп торга телебезгә. Телебезне нәрсәдән саклаячак? Тел бәләләреннән, тел афәтеннән, гайбәттән, сүгенүдән, буш сүзләрдән, кешене рәнҗетүдән. Чөнки әгәр дә гел субханаллаһ, әлхәмдүлиллаһ бер нәрсә булды икән, аннан сүгенү чыкмый, аннан субханаллаһ яки җыгылды икән, бармагына сукты, машаллаһ. Ни өчен? Чөнки теле күнеккән, һәр вакытта да көндә урында теле юеш булып, Аллаһны зикр итеп. Әгәр дә инде Аллаһны сирәк-мирәк кенә искә ала икән, ул җыгылды икән, бармагына сукты, башка төрле гамәл, аның иң беренче нәрсә уйлап йөри, нәрсә күңелендә бар, шул чыгачак. Менә шуңа да телләребезне күнектерик Аллаһны истә тоту белән. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول